अलैकुम। उम्मीद है सारे सही होवोगे। पंजाब दी तारीख दे विच हुण जिहड़ी असीं चीज़ बड़े आए ते बड़े गए, लेकिन ਇਹ ਜਿਹੜਾ दौर सी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ पंजाब ਨੂੰ होर तकसीम मजहबी हिसाब नाल भी धर्म के हिसाब नाल भी पंजाब ਨੂੰ होर कमज़ोर करन दी एक काम शुरू होया 1849 ਤੋਂ महाराजा रणजीत सिंह दे फौत होने तो बाद यह काम शुरू होया। जिहड़े जानशीन सन उन्हां दियां आपस च जंगां होईयां। उन्हां जंगां तो फायदा चुकदे आया गोरियां ने पंजाब दे उत्ते आके कब्जा कर लिया ते बकायदा इहनूं बरतानवी हिंदुस्तान दे विच शामिल किया। इस दौर नूं जिहड़ा 1849 तो शुरू हुंदा है ते 1947 दे अजाड़ियां तक जांदा वे, इहनूं लखारी जिहड़े ने कलोनीअल दौर कहंदे। हुण इस दौर दे विच कतलो गारत बड़ी होई। जिहड़े लोग अपने आप नूं आज़ादी दे जंगजू कहंदे सी उन्हां नूं फांसियां होईयां, उन्हां नूं कतल कीता गया ते उहदे नाल नाल इन्हां ने मजहबी इंतशार भी फैलाया। ਉਹ इस तरह कि पंजाब दे विच मुसलमानां दी जिहड़ी आबादी है ਉਹ हैगी सी 51%। इन्हां ने मुसलमानां नूं अगे तकसीम करन वास्ते मुसलमानां दे विच एक नवां काम शुरू किया, उहनूं कहा गया अहमदी मूवमेंट। वो जिहड़ी अहमदी मूवमेंट सी ਉਹਦੇ जो भी असरात सन वो बड़े भयानक आए, बड़े खतरनाक आए। ਉਹਦੇ नाल नाल इन्हां ने यह किया कि जिहड़े वड्डे पिंड सन उस जमाने दे, जिन्ने भी पिंड सन पंजाब च, उन्हां दे नाल बाहरले पासे जिहड़ा वे इन्हां ने साइयां दियां आबादकारियां कीतियां। ਉਹ ਸਾਈ कि ਜਿਹੜੇ नवे ਸਾਈ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ जी गोरे ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ है ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਬਾਹਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਬਾਦਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਠੱਠੀਆਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ है। ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਸਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਠੱਠੀਆਂ। ਇਹ ਆਬਾਦਕਾਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ होर काम पाए। इन्होंने कहा जी नवी तलीम हासिल करो, नवे दौर की नवी तलीम हासिल करो ताकि तुहानू जिहड़ा है दुनिया की नवी साइंस का पता लगे। ਉਹਦੇ वास्ते इन्होंने 1854 ਦੇ ਵਿੱਚ पंजाब तलीमी बोर्ड बनाया। जिन्ने मंदिर सन उत्थे पढ़न वाले जिहड़े बाल ने उन्हां नूं इन्हां ने कहा जी इन्हां नूं पाओ स्कूलां च ताकि इन्हां दी तलीम पूरी होए। वो तलीम पूरी की इन्हां ने। फिर इन्हां ने उथों पैदा कीते बाबू लोग जिहड़े अज तक पंजाब दे उत्ते मुसलत ने, भावें वो लहिंदा पंजाब होए ते भावें वो चढ़दा पंजाब होए। उन्हां दा तसल्लत अज भी वाज़े तौर ते नज़र आंदा वे, वो कायम ते दायम है। उस तो बाद जी इन्हां ने 1862 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਲਾਹੌਰੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਿਹੜਾ ਵੇ इन्हां ने ट्रेन पाई। फिर इन्हां ने लाहौरों ਜਿਹੜਾ वे पिंडी तक ट्रेन पाई। उस तो बाद इन्हां ने पिंडी तो लंडी कोतल तक ट्रेन पाई। बाकी ਜਿਹੜੇ मुजाफाती दूर दराज इलाके सन उत्थे भी इन्हां ने ट्रेन का जाल पाया पंजाब नूं लुट्टण वास्ते। जमींदारां दीयां फसलां उन्हां कोलों खोण वास्ते ताकि माल बहुते तो बहुता जिहड़ा वे वो बंदरगावां ते जा सके ते उत्थों फिर जिहड़ा माल है बरतानिया जा सके। इन्हां ने 1882 दे विच पंजाब दे विच लाहौर दे विच एक यूनीवर्सिटी बनाई, उहनूं नां दिता गया पंजाब यूनीवर्सिटी। इस चीज़ नूं वेखदियां होइयां जिहड़े हिंदू सन उन्हां ने आर्या समाज कालेज बनाया 1886 दे विच।
ਫਿਰ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਵੀ ਬਣਿਆ। ਫਿਰ ਅੰਜਮਨੇ ਹਮਾਇਤੇ ਇਸਲਾਮ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਾਲਜ ਬਣਾਏ, ਸਕੂਲ ਬਣਾਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਾਲੀ ਤਾਲੀਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਗੋਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸੇ ਗਏ ਮਜ਼ਮੂਨ ਸਨ ਉਹ ਪੜ੍ਹਵਾਏ ਜਾਣ। ਇਹੀ ਕੰਮ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਕਾਲਜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਇਹੀ ਕੰਮ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਬਦਅਮਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੋਈ 1919 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੋਰੇ ਰਾਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇhtਜਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਨੇ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ। ਅੱਗੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਸ਼ੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਰੀਤ ਰੱਖੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸਤ। ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਸਿਖਾਈਏ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਸਿਖਾਈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੌਂਸਲ ਬਣਾਈ। ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਲਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1849 ਤੇ 1857 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਦਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਸਿਕੰਦਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਦਾ ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਖਾਸ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ 1919 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1935 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਕਿਨੇ? ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹੁਣ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਬਰੇ-ਸਗੀਰ ਦੇ ਸਾਡੇ ਗੁਲਾਮ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਲਾਮੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਖਸੂਸਨ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਗਲ 'ਚ ਪਾਈ, ਇਹ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੋਰੇ ਨੇ ਬਣਾਈ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਸਨ ਤੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗੋਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਾਂਗੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਵੇਖੇ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਹਟ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਲਈ, ਢਾਕੇ 'ਚ ਉਹਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ। 1906 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤਾਲੀਮੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਮਦਰਸੇ ਸਨ, ਜਿੰਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਨ, ਫਿਰ ਇਹ ਜਮਾਤਾਂ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਜਮਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ। ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਆਇਆ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਾਂਗੇ। 1946 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਆ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਜੰਗਾਂ ਗੋਰੇ ਲੜ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਪਹਿਲੀ ਜੰਗੇ ਅਜ਼ੀਮ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਜੰਗੇ ਅਜ਼ੀਮ। ਦੂਸਰੀ ਜੰਗੇ ਅਜ਼ੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖਸੂਸਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟ, ਉਹਨੇ ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ। ਇਸ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਤੇ ਜੀ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰੈਜੀਮੈਂਟ। ਫਿਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਰੈਜੀਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਫਰੀडम ਫਾਈਟਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਰਾਏ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਖਰਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੇ, ਇਹ ਅਕਾੜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਇਲਾਕਾ ਵੇ ਬੰਗਲਾ ਗੁਗੇਰਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਨ ਰਾਏ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਖਰਲ ਸਾਹਿਬ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਲਾਮਾ ਮੁਹੰਮਦ, ਅਸ਼ਰਫ ਅਲੀ,
शब्बीर अहमद, जफर अहमद उस्मानी साहब, वजीराबाद दे मौलाना मुहम्मद अली जौहर, मौलाना शौकत अली जौहर, ਇਹ नहीं कि मुसलमाना ने ਇਹ फ्रीडम फाइटिंग ਕੀਤੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੜੇ ਲੜੇ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ 1865 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ 1907 ਵਿੱਚ, ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੋਂਗੇਵਾਲ, ਹੋਰ ਬੜੇ ਨਾਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਪੇਸ਼। ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਸਤੇ। ਨਿਜ਼ਾਮ ਲੁਹਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾਂ ਉੱਠਿਆ ਪਾਲੇ ਖਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਵੇ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਕਸੀਮ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ। ਉਹ ਤਕਸੀਮ ਹੋਈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਗਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਬੇਸ਼ੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।